संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां ने यह गल कही सी भी सानू यह गुलामी गलों लाउणी पैनी आ, सानू वो राह इख्तियार करना पैना। ये अज कर लो, होर 10 सालां नूं कर लो, 50 नूं कर लो, ये साडे उत्ते आ। हुण असल लड़ाई की गल करते हैं भी साडी जड़ कित्थे पई आ, मसलियां दा हल किवें होऊ, मसलियां नूं समझीए तां सही। ते सानू कहणगे भी ये तां बंदे मरवाऊ। जदों असीं स्टेट क्राफ्ट नूं ते डीप स्टेट नूं समझ लिया, उदे सानू ये पता लग जू भी कौमी योद्धा कौन आ, गदार कौन आ ते सरदार कौन आ। मैं वो गल्लां नहीं करना है भी थोड़े पसंद आउण ते तुसीं मेरी वाह वाह करो, वो तो मकसद ही नहीं ना। जे ना थोड़े तो वोटां मंगण आए आ, आओ पहलां गुरु साहब दी बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपां इकट्ठे तां हो के बहुत वारी बैठ जाने आ, बड़े 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 इकट्ठ भी होए आ, बड़े संघर्ष भी लड़े आ, सारे संघर्षी बंदे बैठे आ, जमीरां जागदियां, पर साडा फौह नहीं पैंदा, कदे ही नहीं पैंदा फौह साडा। बड़े संघर्ष खड़े हुंदे आ, सानू ऐ लगदा सरबत खालसा वेले भी हुण कुछ बनो, फिर नहीं फौह पिया। बरगाड़ी वेले मोर्चा लग्या भी हुण कुछ बनो, फिर नहीं फौह पिया। ते जे मैं सच तुहानूं दसां, किसानी संघर्ष वेले भी उही असीं महल सार ले, फिर नहीं फौह पै रहा। तो साडी लड़ाई की आ, असीं कित्थे खता खा रहे हैं, कित्थे साडी विਉਂਤਬੰਦੀ साडी रणनीति च किते कमी रह जाती आ। जदों तक ये गल तुहाडे समझ नहीं आऊगी, देखो ये गल मैं तुहानूं उस शख्स, उस जरनैल उन्हां दा हवाला दे के, उन्हां दा हवाला दे के समझाउणी चाहना। जिहदे ये गल समझ आ जूगी वो असल लड़ाई ते आ जाऊगा, जिहदे ये नहीं समझ आउणी वो फिर गुलामी दी मानसिकता च गलतान आ। ते जदों किते गुरु महाराज दी मेहर होऊगी या इहो जे संत अतर सिंह वर्गे महापुरुषां दी मेहर होऊगी ते वो अखां मूहरों पर्दा फिर किते चक्किया जाऊगा। संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां ने ये गल कही सी भी सानू यह गुलामी गलों लाउणी पैनी आ, सानू वो राह इख्तियार करना पैना। ये अज कर लो, होर 10 सालां नूं कर लो, 50 नूं कर लो, ये साडे उत्ते आ। हुण ये वाकई पंजाब दी कौमीयत, बाई जी ने बड़ियां गल्लां कहियां, असीं बहुत कुछ बच्चियां लई कर रहे हैं, लियाकत उन्हां दी सिक्ख्या लई बड़ा कुछ कीता जा रहा, बड़ी तरह दी मैडिकल जिहड़ी सेहत सेवावां भी दित्तियां जा रहीआं। पर की असीं कौमी लड़ाई लड़ रहे हैं किते? जे असीं ये गल नहीं समझते ते असीं संघर्षां दे उत्ते आपदे महल बना रहे हैं, ते मुड़ के संघर्ष तां ज्वालामुखी वांगू हुंदा, उहने फटना ही फटना, फिर उहदे उत्ते महल बनाउण वाले तां कमले हुंदे आ। वो ज्वालामुखी नूं फटण तों कौन रोक सकदा? वो जदों फटिया उहदे लावे दे नाल सब कुछ उड जांदा। साडे नाल ये हो रहा, सानू साडी लड़ाई नहीं समझ आ रही, साडी लड़ाई की आ। समस्या या मसलियां दी समझ, देखो बड़ियां कौमां ते आपां जिथे अज खड़े हैं ना, ये किसे वेले यहूदियां ते ही वर्तारा वापरिया सी, उन्हां ते भी असीं घल्लूघारियां चों निकले आ। पहलां जदों 18वीं सदी तो लैके हुण तक साडे घल्लूघारे साडे नाल होए आ, वड्डा घल्लूघारा, छोटा घल्लूघारा, फिर 84 वेले फिर घल्लूघारा, फिर साडी जो दिल्ली च साडे नाल वापरिया। पर अज तक कौम नूं समझ नहीं आई चल की रहा, पंजाब नूं पंजाबीयत नूं समझ नहीं आई इहदे पिछे चल की रहा। जदों तक सानू इस समस्या का, इन्हां मसलियां का सानू समझ नहीं आऊगी, असीं सिर जोड़ के नहीं बैठांगे। कौमां या एक खित्ते दे लोग बड़ा टाइम ला दिंदे आ, सालों बद्धी लग जांदे आ गल समझण लई भी गल है की। उन्नी सुहिरदता साडे कोले है नहीं, हजे तां है नहीं, क्योंकि एक पासे खड़ा स्टेट, स्टेट हुण की आ, ओहदियां नीतियां की आ। तुसीं मैनूं कह रहे सी भी वो आपदी ठेठ पंजाबी वाली भाषा लैके आ जदों आपां गल करनी आ, क्योंकि कई वारी ये गल हुण, पर ये गल
मैं भी कोशिश करूंगा जी लैके आवां। पर एक लफ्ज़ आ स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट की हुंदा ते डीप स्टेट की हुंदी आ। ਜਦੋਂ तक साडे च राजसी चेतना नहीं ना, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ लड़ाई नहीं समझ सकते। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਨੇ ਕ ਟਾਈਮ ਚ ਆਪਾਂ ਏਡੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਕੌਣ ਆ, ਗਦਾਰ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਗਦਾਰ ਆ ਫਲਾਨਾ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਕਰਾਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਕਿਵੇਂ ਘੜਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਚਿਹਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ, 2%। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਲਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਿਆ 3-4 ਲਹਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੱਲਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 4-5 ਲਹਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਮਰ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪਊ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੜਾਈ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਸੀ। ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ
ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਯੋਧੇ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਫਿਰ ਔਰ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਉਣਾ। ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਛੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਊ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਊ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਗਏ ਤੇ ਘੱਲੂ ਘਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਤੇ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਾ। ਯਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਥੋੜੀ ਗਏ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੋਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਸ ਚ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਆ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਕਹਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਆ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਉਸੇ ਧਰਮ, ਉਸੇ ਯੁੱਧ ਚੋਂ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਾਤੀ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਘੜਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਤਿਣਕਾ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ, ਵਹਿਣ ਆਉਂਦਾ, ਵੇਗ ਵਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਗ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚੋਂ ਗੀਤਾ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਾਉ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਪਊ। ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੌਮ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ
ਫਾਸਿਸਟ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 70 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਹੋਣ, ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਰੰਗਜੇਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋ, ਜਨੇਊ ਲਾਓ, ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਰੇ ਵਪਾਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਜੇਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਐਡਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਹਾਬਿਜ਼ਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਹਾਬੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਲੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ 250 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਮ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਡਾ ਉੱਚਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਫਸਰ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਕਤ ਇੰਨੀ ਆ, ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇੰਪਲਸ, ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਫਸਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਹੀਰੋ, 84 ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੋੜ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੋੜ ਆਉਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਫਟ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਆ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ
आके करनगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं कर रहा। सो ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਅੰਬ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਸਿਨ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸਪੇਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਚੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ तेरे गम को जहां की तलाश थी तेरे जानिसार चले गए, तेरी राह में करते थे सर तलब सरे राह गुजर चले गए, ये हम ही थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई, यही दाग सजा सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए, न रहा रुखे जुनूने वफा ये रस्मो ये दार करोगे क्या, न रहा रखे जुनूने वफा ये रस्मो ये दार करोगे क्या, जिन्हें जुल्म सितम पर नाज था वो गुनहगार चले गए, ये हम ही थे जिनके लिबास पे सरे राह स्याही लिखी गई, यही दाग सजा सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए। हुणे जदों मैनूं उन्होंने शेर सुनाया, मैं उन्होंने एक सवाल पूछा सी, मैं कहा यार इन्ने मेरे ते दूषणबाजी इन्ना कुछ गदार परिवार नूं घड़ीस लिया। कहंदा बाई जी जेड़े राह ते तू तुर पिया, जेड़ी धिर नाल मत्था लाई बैठा, उन्होंने तेरे लिबास ते आही छट्टे पाउणे आ, यही छट्टे यही दाग सजा सजा के तैनूं ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ में ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਦਾਗ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਛੱਟੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਗਮ ਕੋ ਜਾਂ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਥੀ ਤੇਰੇ ਜਾਨੇਸਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਵੀ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ तेरे नाल तुरनगे, वो बंदे इनकलाब लैके आउणगे। आ शहरियां ने वपारियां ने सब तो पहला भजना हुंदा। सो ये गल्लां अगलियां दियां तां तजर्बे आ, आपां वो तजर्बियां तो माड़ा मोटा सिख लैने आ, अपने कोले तां किहड़े तजर्बे आ, ते जां ये भी कह लो भी जज्बा भी सारे जिहड़े साडे इत्थे संघर्षी बंदे बैठे आ इन्हां तो माड़ा माड़ा सिखदे आ भी चलो तुर गए जी, चलो तुर गए इकट्ठे होके। पर जिवें दानगढ़ बाई जी ने एक गल कही सी भी कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए। प्लेटफॉर्म आपां बिल्कुल सानू, मैं तुहानू कहा भी तुहानू 4 तरह की जथेबंदक ढांचा, पंथक मसलियां ते बोलण, मैं तो साबित सूरत भी नहीं है, पंथक मसलियां ते बोल भी नहीं सकता, एक्सैप्टेबिलिटी भी नहीं है ना। तो इस करके साडे साबित सूरत बंदे पंथक मसलियां ते पंथ की राजनीति ते बोलण, समाजिक ते समाज ते रासी मसलियां ते बोलण पंजाब दे। फिर साडे कोले जिहड़ी असीं एक गल करदे सी भी ਉਹ ਧਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਆ? ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਕੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਲੜਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਆਪਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਐਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਛ ਜੀ ਬੜਾ ਬਟਾਇਆ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਲਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਐਕਤੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਲਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਬੂ ਕੌਣ ਆ? ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ। ਬਾਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਹਨਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਆਈਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਥਰੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਰਤਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ, ਐਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਫੇਰ ਆਈ ਜੁੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਗ ਜਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੀਪ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਵਾਂਡੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਰ ਸਾਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਬੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੜਨ ਜੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜਣ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਬੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਕੌਮ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਜਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ 117 ਦੇ 117 ਐਮਐਲਏ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।